علیکم ناظرین آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جی مشاہد حسین سید صاحب، اور سید صاحب نے جناب بہت بڑا ایک بیان دیا ہے اور پی ٹی آئی والوں کے لیے بڑی خوشخبری کا اعلان کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں اور بہت جلد عمران خان کی رہائی جو ہے وہ عمل میں آنے والی ہے، وہ بھی ٹرمپ صاحب کی وجہ سے۔ تو آئیے پہلے مشاہد حسین سید کی بات چیت سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ہوئے ہیں بالکل صحیح کہا آپ نے، بعد میں پھر سافٹ کو ہوا، یہ ہارڈ کو تھا، اس میں جوڈیشل کو بھی بالکل۔ تو اس وقت جب ان کے خلاف وہ ہائی جیکنگ کا کیس تھا تو اس وقت کلنٹن پریزیڈنٹ تھا، اس نے کہا مائی فرینڈ نواز آئی وانٹ ہم آؤٹ بفور آئی لیو آفس آن 20th of January 2001۔ اس کی ٹرم ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے کنسورشیم بنایا، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر کا کنسورشیم، 3 لوگوں کا، کہ ان کی ڈیوٹی لگائی ان 3 ممالک کی کہ آپ نے میاں نواز شریف کو آزاد کرانا ہے میری ٹرم ختم ہونے سے پہلے۔ اور لو اینڈ بیہولڈ 10 دسمبر 2000 کو ایک طیارہ آتا ہے سعودی عربیہ سے، میاں صاحب ان کی فیملی کو 747 جموں لے جاتا ہے۔ رائٹ، پر کنسیڈرنگ کہ اس میں اٹ از اے بٹ ٹرکی، کل کہا ہے ڈیفینس منسٹر نے کہ ہم پہ پریشر ہے ایک ملک کا کہ یا آ سکتا ہے جہاں پہ چلے جائیں گے خان صاحب، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے یا یہ میں کسی کے بیان پر کامنٹ، میں تو اپنے مشاہدہ دے رہا ہوں آپ کو۔ کوشچن یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ پاکستان میں سوائے عمران خان کو کسی کو نہیں جانتا، رائٹ، ٹھیک ہے نا؟ وہ عمران خان کو ویلکم کر چکا ہے، ہی سیز عمران خان ایز اے سیلیبریٹی، ایز اے سم سارٹ آف اے سپر اسٹار، جس طرح ویلکم کیا، کیونکہ وائٹ ہاؤس ایک آفس بھی ہے ایک گھر بھی ہے۔ اپنے ریزیڈنس کا ٹور کرایا اور اس کی بیگم صاحبہ جو ہے میلینیا، انہوں نے کہا کہ میں سیلفی لینا چاہتی ہوں اکیلے سیپریٹ سیلفی، اور پلس اس نے کہا کہ ہی از مائی فرینڈ، ہی از فینٹاسٹک، ہی از اے گریٹ گائے، دس اینڈ دیٹ، وہ سارا کچھ۔ تو وہ جو ٹریک ریکارڈ بھی ہوا، اس کے خلاف بھی کیس، اس کے خلاف بھی کیس، اس کے خلاف بھی اسیسینیشن، اس کے خلاف بھی اسیسینیشن، وہ بھی جیل جانے والا تھا، یہ جیل جا چکا، اور وہ بھی کہتا ہے دھاندلی ہوئی الیکشن میں، یہ بھی کہتا ہے دھاندلی ہوئی۔ سو یہ کافی چیزیں وہ جو کہ ان کے ایک یو ایس بیسڈ پروگرام نے بھی سملیرٹیز کو دکھایا۔ بٹ دا کوسچن از کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا کم بیک کیا ہے، شوڈ پی ٹی آئی لرن فرام دیٹ، یا بالکل الگ ڈیموگرافکس ہیں؟ چلیں معاملات بہت ساری سملیرٹیز ہیں، پر کوڈ وی سی کم بیک آف قیدی 804؟ وہ بالکل ہو سکتا ہے، ایبسولوٹلی۔ کوسچن ہے عوام آپ کے ساتھ ہے، کھڑے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ نوٹ کر لیں کہ جب اس کو فارغ بھی ہوا اور جب ہمارے لوگوں نے اس کے خلاف مذاق اڑانا شروع کیا، ٹویٹ شروع کر دی، اس وقت سے لے کر آج تک 40% امریکنز چٹان کی طرح ٹرمپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ 40% اس کا جو بیس ہے، اب تو بڑھ گئی ہے نا سپورٹ، وہ کھڑے رہے۔ اور اس وقت ٹرمپ کا کنٹرول نہیں تھا اپنی پارٹی پر۔ آپ کو پتا اس کو وائس پریزیڈنٹ بھاگ گیا تھا، پینس بھی، اور لوگ کہہ رہے تھے اب جیل جانے والا ہے، اب اریسٹ ہو جائے گا، اب اس کے خلاف سزا ہو جائے گی 6 جنوری کے ایشو کے اوپر۔ لیکن آپ نے دیکھا جب اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی ہوئی تو اس نے کیا کہا، فائٹ فائٹ فائٹ، موقع دکھایا۔ تو ٹرمپ از اے فائٹر، دلیر آدمی، کیونکہ یہ روایتی سیاستدان نہیں ہے، یہ بزنس مین ہے اور دبنگ سے بلینئر ہے۔ وہ کہتا ہے کیا دیکھی جائے گی۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو کیا کہا، دیز آر انکمپیٹنٹ جنرلز، دے ہیو فیلڈ ان افغانستان۔ سی آئی اے کو کہا کہ تم نالائق ہو۔ یہ کسی امریکن سیاستدان کی جرت ہے کہ اپنے جرنیلوں اور سی آئی اے کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرے؟ اس نے کہا آئی ڈونٹ کیئر، فائر کر دیا، نکال دیا۔ کتنے لوگ نکالے اس نے، کئی جنرلز نکالے، کئی دوسرے سیک کیا اس نے۔ سو اب بھی کیسے 4 سال ہوں گے، کنسیڈرنگ ان کو تو ری الیکٹ ہونے کا بھی کوئی پریشر نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ایک اور چیز بڑی ہوئی ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، امریکہ ہیز ناؤ بیکم اے ڈی فیکٹو 1 پارٹی اسٹیٹ۔ رائٹ، ریپبلکن وائٹ ہاؤس میں، ریپبلکن نے ٹیک اوور کر لیا سینٹ، رائٹ، اور ریپبلکن نے کنٹرول کنٹینیو کیا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز۔ تو اس کا مطلب پورا یونٹی اینڈ چین آف کمانڈ ہے۔ تو اس کو ٹرمپ ناؤ از اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ڈکٹیٹر۔ اوکے، پاور آف اے ڈکٹیٹر، ناٹ لیگلی بٹ ڈی فیکٹو، جو اس کے پاس ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اور لیجسلیشن اس نے اپنے بندوں نے پاس کرانی ہے اس کے، ٹھیک۔ سو اس کے پاس اس کو پوری اتھارٹی ہے۔ اور اس نے جو مجھے پسند ہے اس کے بارے میں چیز کہ ایک تو ہے کہ وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں، یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے 60 سال کے بعد
जॉन एफ कैनेडी के बाद जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनका नुमाइंदा नहीं। दूसरी बात है, उसने क्लियरली कहा है कि आई डोंट वांट टू फाइट एनी वॉर। जंग नहीं, कोई किसी किस्म की जंग का नहीं, और जो जंगें चल रही है मैं उसका खात्मा करूंगा। अफगान वॉर उसने ख़त्म कराई, यूक्रेन वॉर की बात करता है, और मुझे उम्मीद है कि ये फ़लस्तीन का जो कत्ले आम है, ये जो बंदा है वॉर क्रिमिनल, जेनोसाइड कर रहा है नेतन्याहू, उसको भी बड़ा लगाम देगा और कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये स्ट्रांग आदमी है। पर एक तासुर तो ये कि ही इज़ वेरी फ्रेंडली एंड ऑब्वियसली ही इज़ अमेरिकन सदर आप बन ही नहीं सकते जिस वक्त आप प्रो इसराइल ना हो। हाँ, वो तो फ्रेंडली सारे हैं। देखिए ना, मैं तो मजाक से ये भी कहता हूँ कि नॉट जस्ट गाजा, नॉट जस्ट वेस्ट बैंक, बल्कि अमेरिकन कांग्रेस भी इज़ इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। Okay, right. But आपकी एक बड़ी Metaphorically speaking, हाँ। I heard you, बड़ी अहम बात की आपने, कहा कि 2 स्टेट की तरफ जा सकते हैं, एक फ़लस्तीनी रियासत। उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, Right. एक मोहम्मद बिन सलमान, आजकल मेरे ख्याल जश्न मनाया जा रहा होगा सऊदी अरेबिया में और अबू धाबी में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, और एक मोहम्मद बिन जायद, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। इन दोनों से मिलके मेरे ख्याल में नया प्लान बनेगा मिडल ईस्ट का, जिसमें फ़लस्तीन रियासत शामिल होगी। सो उसके बाद फिर अब्राहमिक अकॉर्ड भी आएगा, फिर तो इसराइल की रिकग्निशन भी दोबारा। लेकिन पहली बात है कि वो तो यूएई ने तो ऑलरेडी कर ली है रिकग्निशन, बहरीन ने भी कर ली है, मोरक्को ने भी कर ली, सूडान ने भी कर ली है, लेकिन ये जो सऊदी अरेबिया ने नहीं की है, सऊदी अरेबिया ने लिंक किया फर्स्ट पैलेस्टाइन स्टेट। तो मैं समझता हूँ कि 11 नवंबर को मीटिंग हो रही है इस वक्त, आपको पता है ना, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी, अरब लीग भी, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर शायद जा रहे हैं उसमें, तो उसमें वो क्लियर ऐलान करेंगे अबाउट पैलेस्टाइन स्टेट, कि पैलेस्टाइन स्टेट बने तो फिर बात हो। सो आप इतने अरसे से देख रहे हैं एको, तो आई सी अ लार्जर सीज़फायर होगा फिर, हाँ, फिर फॉर सम टाइम हो जाएगा सीज़फायर। बट देन द होल आइडिया कि मस्जिद अक्सा निगरना है और 3rd टेम्पल बनना है, वो तो एक नजरियाती बात है ना उनकी, कि वो कहते हैं कि ये हमारे रिलीजियस बुक में प्रोफेसी थी जी, एंड दे टेक देम वेरी सीरियसली। हाँ, वो नहीं, वो बिलीव करते हैं उसमें कुछ लोग, तो वो मुमकिन नहीं होगा for this period, जो उसने, तो इस किस्म का नक्शा निकलेगा। सो ट्रम्प की ये कोशिश होगी कि सुलह कराए, अमन कराए, इस्तेकाम लाए, जंग ना लड़े। जी, और एक मुझे ये भी खुशी है कि वो ये वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट है क्लिंटन के बाद। 1993 में क्लिंटन ने बात की थी कि कश्मीर इज़ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। उसके बाद 2019 में जब इमरान खान उधर गए, उसने एक बात की कि मैं कश्मीर पर मीडिएशन मसालियत के लिए तैयार हूँ, जो कि बहुत नाराज हुआ इंडिया बहुत नाराज हुआ, तो इस, और इंडिया ने लेकिन तरदीद नहीं की उसकी। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कम से कम एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो खुद कह रहा है कि कश्मीर का एक मसला है, ये मसला दोनों ममालिक के दरमियान है, और इस मसले को, इस डिस्प्यूट को, इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं मीडिएशन के जरिए हल करने को तैयार हूँ। उनका एक क्लिप भी आया था, ही सेड कि मैंने अभी पता किया कि तो इतना पुराना मसला है, आप इसको सॉल्व क्यों नहीं कर सकते। So that's a good sign कि एटलीस्ट उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया। हमने तो नहीं कोई कहा था ना, या हमारे को फॉरेन ऑफिस ने कोई ब्रीफ तो नहीं भेजा था, इट वाज ऑन हिज ओन इनिशिएटिव। एक्चुअली आई गॉट उस वक्त के मिनट्स या डिस्कशन हुई थी फॉरेन ऑफिस में कि कैसे कह दिया उन्होंने, सो दे हैड नो आइडिया। जो अच्छी बात है, और हमें चाहिए था उसको फॉलो अप करते हैं, उस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए था उसको, फॉरेन ऑफिस को, कि ये फॉलो अप कराते हैं, कहते हैं कि हाँ, जो कि उन्होंने नहीं किया। नहीं किया, मैंने नहीं किया। Okay, so they did not do that. I think we were taken more by surprise. Yes, कि ये कहाँ से आ गई है, क्यों हो गई है। So now coming to ट्रम्प की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी, आपने कहा ही only knows इमरान खान या ये तो नाज़रीन, आपने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की बातचीत सुनी, तो उनका ये कहना था कि इसमें कोई मगालता नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं वो इमरान खान के बहुत ही गहरे दोस्त हैं, और जिस तरह की ट्वीट्स ये नून लीग वालों ने की हुई है, तो उससे तो साफ पता चलता है उनकी बुखलाहट से कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, और ट्रम्प साहब जो हैं वो इमरान खान के बारे में एक्शन ज़रूर लेंगे, उसकी रहाई करवाने में जो है उसकी मदद ज़रूर करेंगे, और इंशाल्लाह देखा जाएगा कि कुछ दिन के अंदर अंदर ही इमरान खान साहब जो हैं वो रहा हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने भी 9 नवंबर को कॉल दे रखी है, मुमकिन है कि ये भी उसी रहाई का पेशेमा हो कि कॉल देंगे, लोग निकलेंगे, और इसी चीज़ को बहाना बनाकर जनाब उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो ये थे जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।